Church of the Nativity. I will show you all around, and all what you need to know, as a beginning, that we are now in Bethlehem. This is the main city in the West Bank, Bethlehem. In the time of Jesus Christ, this area was very famous as Judea. And you will see later, a huge part of the Judean desert, which will be stretching, a little bit more to the south and also to the east until we reach Jericho. It's a huge area where early Christianity was practiced. This is the entrance of Bethlehem, for transportation, and left-hand side for some pedestrians to go to Jerusalem, to come, to Bethlehem again, to their homes, because they work in Israel. So you may see you have been coming from Bethlehem 300 checking point. This is the one here. Actually, it has a number just for tourists, it is very well known, for everybody, for foreigners, for local people, that this is Bethlehem 300 checking point, like a number. There are numbers for checking points to enter, the West Bank. We are heading, to reach, the Manger Street, the main street, which goes to the Church of the Nativity. It's called the Manger Road. Why the Manger Road? The Manger Street, because it leads us to the manger, where Mary put the baby in a manger. She wrapped him in swaddling clothes. Okay, so today we will visit one of the two earliest churches in the Holy Land. If you have been to Jerusalem, to the Holy Sepulchre, the tomb of Jesus Christ, so that church has a number of names, of course. Okay, so that is a second example. Okay, so like we talk about the 4th century after Christ, 1600 years old. Okay, so Church of the Nativity was also built by the same person, the Byzantine Emperor Constantine the Great, his mother Helena. We are going back to the year of 325 after Christ, which means that after the Romans' rule was over, the Byzantine era started. Christianity started officially by the coming of Constantine the Great, who converted to Christianity after holding a spiritual, edict, like a spiritual meeting. It is very well known for Christians. Milano Edict in 313 AD. Milano Edict, Romans' time of rule was over. People stopped worshipping idols, stones. Jupiter and Tammuz himself, Constantine the Great himself converted to Christianity, and then he started building churches everywhere. Okay? Excuse me, just a second. Jerusalem, okay, we can tell. Those who have, yellow plates, because this is Palestine, this is West Bank, but they must have had here some relatives. They come to visit or to do some shopping. They go outside, okay? But this is here the West Bank. How many Christians you have here? 43,000. And minority Christian today, about 10,000, from Bethlehem. I'm talking about Bethlehem. And the rest, they are Muslims. How many Palestinians there are? Everywhere here in Israel, we are about 7 millions. 2 millions they live with the Israelis, up north, and 5 millions in the West Bank here. We have 3 millions, 2 millions in Gaza Strip. Altogether, 7 millions. The question, how many Christians left? Less than 500,000. That's it. Probably 450,000 people, that's all. Israelis, I believe, they are almost 9 million people. Nine, yeah, this is the percentage. We will go first to the church. It is still early. We can see where Jesus Christ was born. I will tell you the whole story about the place. Then we have our lunch time. And then we come again to do some shopping, to teach about our industry in the Holy Land. Bethlehem reminds us, of course, with King David. King David was born in Bethlehem almost 1,000 years before Christ. We are talking about 3,000 years BC. And we remember Bethlehem when Mary and Joseph were heading all the way from Nazareth. She was pregnant. They reached Bethlehem. I will show you right hand side the main entrance where they entered. Okay, you need to imagine that nothing has been found here 2,000 years ago. No homes and nothing. It was just a number of valleys and mountains. That was a desert. And we have a very famous route to the right hand side to remind us when Mary and Joseph were heading, to come to Bethlehem. They must have entered from the right hand side. Have a look. This is the Star Road today. Very famous for local people. This is the Star Road. Why was it called the Star Road? Why the star? This is the Manger Road. We said it. Why the Star Road? That's it. Because of the star, which showed the wise men how to reach their destination. Okay, so
Magi, or the wise men, they were the second visitors to come and see Jesus Christ, and they offered him gold and frankincense and myrrh. But who were the first visitors to come and see the Lord, to glorify, his name, his birth? Shepherds, okay, shepherds. And the story was written in the second book of Luke, chapter 2, second book of Luke. You go, I believe, from verse 9, something like verse 9, okay? So we will show you the shepherd's field as a panorama view from here. It's a deep valley. It is coming. We are now in Bethlehem. This is still part of the new city of Bethlehem on right hand side. You see this mountain? This is David's area. This is where King David was born. And left hand side, from the main checking point, it shows you how Bethlehem has been expanded by passing time. Some new homes. And this is Judea biblically. Do you think Jordan is far away from us? It's very close. It is very close here behind those mountains. You think about, Jordan. Jordan, capital is Amman. So east is Jordan. Behind you, the south is the Mediterranean. Left here, north is Jerusalem. And more south is Hebron. Have a look. You can see part of Jordan from here. Mountain of Moab. It reminds us with Naomi and Ruth when they were heading to the shepherd's field. When Ruth met, Boaz, the Jewish wealthy man. They are now the grandparents of King David. And this is the Valley of the Shepherds again. You know the story of Naomi and Ruth, do you? Do you know in the Old Testament? Okay. When Naomi lost her husband and her 2 sons, then she came with one of her daughters-in-law, Ruth. She was a very loyal woman. She met with Boaz. And that mountain is Herodian fortress. Herod the Great, who killed all the boy babies in Bethlehem, those who were 2 years and under. And he was very much fascinated by building. He loved to build, temples and fortresses. And he studied the art of building in Italy. And he built a number of harbors, like Caesarea on the Mediterranean. King Herod the Great was a very tough man, a double agent man. He pleased the Jews, he pleased the Romans. He tried, to be good with everybody, although he was not lovable, okay? He just wanted to strengthen, his, power and his kingdom. And during his time of reign, we remember that Jesus Christ was born. And then he is the same man who decided to kill all the boy babies in Bethlehem, those who were 2 years and under. So Bethlehem also reminds us with the slaughtering of those babies, the holy innocents. They did nothing wrong except that they were born by the time Jesus Christ was born. And Herod the Great was seeking to kill, this boy baby, because he heard that a new king is going to be born for you. This is the word of the Bible. All Jerusalem troubled. And then he said, if somebody is going to be born like a king, okay, so I have to kill him. So he was seeking, Herod the Great was seeking an earth kingdom, while Jesus Christ was born for a heavenly kingdom. এখন সেই স্থানে রয়েছি যেখানে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেটা এখন চার্চ অফ নেটিভিটি। এখানে 3টা চার্চ রয়েছে, গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ, আর্মানিয়ান অ্যাপোস্টলিক চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ। 2012 সালে এই চার্চ অফ নেটিভিটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো। এবং আমরা আজকে এখানে দেখলাম, এখানে বিভিন্ন ধরনের কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং এই সেই স্থান যেখানে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Jacob was the father of Judah and his brethren. Many names, until we reach, verse 17. It talks about, here, okay? So until we reach the time when Joseph and Mary were heading from Nazareth, Christ was born in Bethlehem 3 times 14 generations. The Bible tells us in Matthew chapter 1, verse 17, these were 14 generations old from Abraham to David. Another 14 generations from David to the Babylonian exile. And then from the Babylonian exile until the time of Jesus Christ, another 14 generations. That is why it's not here.
আমরা এখন রয়েছি যিশু যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই জায়গায়, সেই নেটিভিটি চার্চে, বেথলেহেম নগরে। এখানে চার্চের ভিতরে লেখা রয়েছে বেথলেহেম। এই সেই চার্চ যেটা নেটিভিটি চার্চ হিসেবে এখন পরিচিত। আমরা তার ভিতরে রয়েছি এবং সেই জায়গা, যে জায়গায় যীশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাবপাত্র ছিল, সেই জায়গায় আমরা এখন যাচ্ছি। এবং এখানে প্রচুর লোক, অনেক সময় বসে আমরা এই জায়গায় এসেছি। লিলি সে যাচ্ছে, যিশুর জন্মস্থানে সে প্রণাম করেছে। আমাদের গ্রুপের অনেকেই রয়েছে কাছাকাছি। সবাই প্রণাম করছে। এই সেই জায়গা, যে জায়গায় যীশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটাই বিশ্বাস। আসলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রায় 2000 বৎসর পূর্বে, 2020 বৎসর পূর্বে যীশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেটা আমাদের গাইড বলেছিলেন। সেই সময় সেখানে শুধু ছিল পাহাড় আর হয়তো হাঁটার কিছু পথ, কিন্তু এখন সেখানে অনেক বিল্ডিং, অনেক ঘর বাড়ি তৈরি হয়েছে। সুতরাং অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারপরে মানুষের বিশ্বাস, আমাদের বিশ্বাস, আমরা বিশ্বাস করি প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি সত্য। দুপুরে খাবার জন্য আমরা একটা প্যালেস্টিনিয়ান রেস্টুরেন্টে গিয়েছি। সেখানের এক প্যালেস্টিনিয়ান নারী কর্মী লিলির সাথে অল্প সময় খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং খাবার খুব ভালো ছিল। বন্ধুরা, আমরা এখন রয়েছি রাজা দাউদ তার সমাধিস্থলে। তার কবরের উপরে একটি বিশাল গির্জা তৈরি করা হয়েছে। আমাদের গাইড, তিনি রাজা দাউদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এবং আমাদের টিমে রয়েছে তারা খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের গাইডের কথা শুনছেন। আর উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্রুশ রয়েছে, চূড়ায় ঘড়ি রয়েছে এবং সেখানে ঘন্টা। আমরা এখন রয়েছি রাজা দাউদের কবরের সম্মুখে। পিছনে তার কবর বেগুনি কাপড়ে ঢাকা, আর তার কবরের পাশে রাব্বিরা 24 ঘন্টা তারা পবিত্র গ্রন্থ থেকে তারা পাঠ করে যাচ্ছে। এখানে দাউদের ব্যবহৃত কিছু কাপড় এবং তার একটি সিংহাসন রয়েছে। আমরা এখন আছি কিং সলোমন গেট, এটা দাউদনগর। আর এই দাউদনগর থেকে আমরা জেরুসালেমের দিকে আমরা যাব। কারণ দাউদনগর এবং জেরুসালেম মন্দির
খুব কাছাকাছি। আমরা হেঁটেই আজকের দিনের সমস্ত জায়গা ঘুরব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ওয়াল, আর এই দাউদনগরের চতুর্দিক দিয়ে প্রাচীরে ঘেরা ছিল। আমরা যখন ইসরায়েল দেশ ঘুরেছি, একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, তাদের বাড়ির প্রাচীর খুব উঁচু এবং বাড়ির দরজা খুব শক্ত এবং কয়েকটা তালা বিভিন্ন স্থানে গেটে আমরা দেখেছি। আমরা এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের গাইড এই প্রাচীর সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা তিনি দিচ্ছেন। নিচে অনেক পুরানো দিনের রাস্তা, ইটের রাস্তা। এখানে আমরা একটা পুরাতন মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি, ও আস্তে আস্তে করে যাচ্ছে। আমাদের গাইড তিনি লাল পতাকা নিয়ে হাঁটছে, কেন অনেক ব্যস্ত শহর, এখানে প্রচুর দর্শনার্থী তারা আসে। আর এখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমরা জেরুজালেম মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে আমরা জিউস কোয়ার্টার থামবো। এখানে অনেক বড় রাস্তা না, খুব সরু রাস্তা, পুরানো দিনের রাস্তাই তারা রেখেছে, তারপরেও গাড়ি যেতে পারছে। আমরা আস্তে আস্তে করে জিউস কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছি। এখানে অনেক গাড়ি পার্ক করে তারা পায়ে হেঁটে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখছে। কেন আমাদের সাথে আমরা অনেক লোক, যার জন্য আমাদের অনেক বড় বাস, যার জন্য আমাদের বাস আরও অনেক দূরে পার্কিং করে আমরা পায়ে হেঁটে আজকে ঘুরবো। এর আগেও আমি বলেছি, ইসরায়েল দেশটা পাহাড় পর্বতময়, কিন্তু তারপরেও আপনারা যদি দেখেন প্রচুর গাছপালা রয়েছে। এই যে ঘরবাড়িগুলির ওয়াল, বা সাইড দিয়ে সমস্ত ঘরবাড়ি। ডাইন সাইডের রাস্তা। এখানে গাছের বর্ণনা দিচ্ছে আমাদের গাইড সাহেব। আমরা আস্তে আস্তে রিল্যাক্স ভাবে আমরা হাঁটছি, কেন আমাদের সাথে কয়েকজন রয়েছে যারা বেশ বৃদ্ধ লোক। পাশে ছোট ছোট দোকান, তারা রোজারি মালা, ক্রুশ, টুপি, অন্য অনেক সামগ্রী তারা বিক্রি করছে। আমরা জিউস কোয়ার্টারের সামনে চলে আসছি। এরপরে আমরা জিউস কোয়ার্টারের ভিতর দিয়ে চলে যাব জেরুজালেম মন্দিরের দিকে। মন্দিরে যাওয়ার আগে আমরা জেরুজালেমের যে পুরাতন ওয়াল ছিল, সেকেন্ড টেম্পল যখন ছিল, সেটার কিছু অংশ আমরা দেখব। এখানে একজন রাব্বি, তিনি আমাদের পিছন পিছন হেঁটে যাচ্ছেন। দুই পাশে বাড়িঘর, এই যে দরজা দেখেন আপনারা। প্রত্যেক বাড়িতে
বিশাল বিশাল গেট, মানে বাইরে থেকে ঢোকা খুব কঠিন, এবং এত বড় প্রাচীর, এই প্রাচীর টপকিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার। কেন পাশেই প্যালেস্টাইন, আর আমরা যে জায়গা দিয়ে হাঁটছি এটা ইসরায়েল। কেন জেরুসালেম মন্দির যেটা আগে ছিল সেখানে এখন আল আকসা মসজিদ। আমরা জিউস কোয়ার্টারে যাওয়ার আগে ডাইন পাশে এখানে একটা মসজিদ দেখতে পাচ্ছি। আমি আগেই বলেছিলাম ইসরায়েলে প্রায় 21% মুসলিম রয়েছে, তাই বিভিন্ন স্থানে অনেক মসজিদ আপনারা দেখতে পাবেন। আমরা জিউস কোয়ার্টারের সামনে, আস্তে আস্তে আমরা জিউস কোয়ার্টারের দিকে আমরা যাচ্ছি। এখানে ডাইন পাশে আপনারা যে ওয়ালটা দেখছেন নিচে, এটা সেকেন্ড টেম্পলের ওয়াল। এখানে ছিল আমাদের গাইড, তিনি লাল পতাকা দিয়ে দেখাচ্ছেন নিচে, প্রায় আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি ওখান থেকে 30 থেকে 40 ফিট নিচে এখানে জেরুসালেম মন্দিরের যে ওয়ালটা ছিল সেকেন্ড জেরুসালেম টেম্পলের, সেটা আমরা এখান থেকে দেখছি। দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেই জায়গায় জেরুসালেম মন্দির ছিল, সেখানে এখন আল আকসা মসজিদ। আর তার পাশে যে ওয়াল রয়েছে, জিহুদিরা এখন সেই ওয়ালে দাঁড়িয়ে, ওয়ালের দিকে, জেরুসালেম মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তারা সেখানে প্রার্থনা করছে। আমরা এখানে বেশ কিছু সময় আমরা থেকে সেই জেরুসালেম মন্দিরের ওয়ালটা দেখলাম। কারণ এটা প্রায় 2000 বছর আগে, আস্তে আস্তে অনেক নিচে চলে গেছে মাটির। আর এখন আমরা যে সমস্ত জায়গা দেখব যেখানে জেরুসালেম মন্দির ছিল, যে নকশা যেটা ছিল, যেটা আমরা ইসরায়েল জাদুঘরে আমরা দেখেছি, তার কিছুই নাই, সম্পূর্ণ আলাদা। সম্পূর্ণ একটা বিশ্বাস, হ্যাঁ এই স্থানে জেরুসালেম মন্দির ছিল, এইটাই। আমরা সেই জায়গাটুকু হেঁটে দেখেছি, গিয়ে কিছু সময় বসেছি আর কল্পনা করেছি যেখানে এক সময় ঈশ্বরের মন্দির ছিল। হ্যাঁ, এটা আশীর্বাদের জায়গা। আর সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ধর্মের লোক তারা এখানে আসে, মুসলমানরা আসে, খ্রিস্টানরা আসে, জিউসরা আসে। কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম, জিউসদের আসলে সেখানে ঢোকার অনুমতি নেই। আমরা যখন ঢুকলাম তখন আমাদের প্রত্যেককে চেক করে সেখানে ঢুকালো। আমরা জেরুসালেমের দিকে আস্তে আস্তে যাচ্ছি। এখানে একটি গেট রয়েছে, এই গেট দিয়ে আমরা ঢুকবো। এখানে সবাইকে তারা চেক করে আমাদেরকে ঢুকাবে। কারণ আমরা এখন ইসরায়েল পার হয়ে আমরা এখন প্যালেস্টাইনের ভিতরে আমরা ঢুকবো। আমাদের টিমের লোকজন তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের গাইড সাহেব তিনি সামনে রয়েছেন, আমরা তাকে অনুসরণ করছি।
লিলি ভিড়ের মধ্যে আছে, গরম, মাঝে মাঝে টুপি খুলছে আবার টুপি পরছে। এই যে দেখেন আপনার জিউসরা তাদের প্রার্থনা করছে এবং সামনে যে ওয়াল ওইটাই ওপারেই জেরুজালেম মন্দির এক সময় ছিল। তারা এখন ওই ওয়ালের উপরে এটা প্যালেস্টাইন তাদের দখলে। আর এখানে বসে তারা এভাবে দিন রাত 24 ঘন্টা ধরে অনবরত তারা প্রার্থনা করে যাচ্ছে। ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন। এটা তাদের উপাসনালয় ভেতরে, এখানে বসে তারা প্রার্থনা করছে। কিছুটা সময় আপনারা শুনলে তারা কীভাবে প্রার্থনা করে। আমরা এখন জেরুজালেম মন্দিরের প্রাঙ্গণের দিকে যাচ্ছি। এখানে একটি কাঠের ব্রিজ রয়েছে। এই কাঠের ব্রিজটি পার হয়ে সামনে চেকপোস্ট রয়েছে। এখানে প্যালেস্টাইনের আর্মি তারা প্রত্যেককে চেক করে তারপরে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। আর তারা আপাদমস্তক খুব তাকে ভালোভাবে দেখে যাতে কোনো জিউস লোকজন এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ না করতে পারে। আর এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার জন্য মহিলাদেরও তাদের মাথা ঢেকে যেতে হবে এবং তাদের পা পর্যন্ত ঢাকা থাকতে হবে পোশাকে। আর যাদের সেই পোশাক নাই সেখানে একটি জায়গা রয়েছে যেখান থেকে তারা এই পোশাক নিয়ে আবার যখন তারা ফিরে আসবে তারা ফেরত দিয়ে যেতে পারবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ওয়েস্টার্ন ওয়াল, যে ওয়ালের দিকে মুখ করে জিউস তারা প্রার্থনা করে, একটু আগে যেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি। আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি। আর এই প্রাঙ্গণের আমি বলছি কেন এটা এখন আল আকসা মসজিদ। পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা মসজিদের চূড়া। আমরা এখন মসজিদের সামনে রয়েছি। এই সেই স্থান যে স্থানে জেরুজালেম মন্দির ছিল, দ্বিতীয় জেরুজালেম মন্দির এবং প্রথম জেরুজালেম মন্দির যেটা রাজা সলোমন তিনি তৈরি করেছিলেন। আর সেখানে এখন কিছুই নাই, এখন এখানে একটা মসজিদ রয়েছে। এখানে মুসলিমরা নামাজ পড়ে। আর পাশে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গোল্ডেন গোলাকৃতির, এটাকে বলা হয় দ্য ডোম অফ দ্য রক। সেখানেও একটি টেম্পল রয়েছে। আর ইসরায়েল জাতি তারা মনে করে যে এটাই তাদের পবিত্র স্থান। আর তারা যখন সিনোগগ তৈরি করে তারা এই দিকটায় তাদের পুলপিটটা রাখে। যখন তারা প্রার্থনা উৎসর্গ করে এই দিকটায় ফিরেই প্রার্থনা করে। এটা যদি পূর্ব দিকে হয় তাহলে তারা তাদের সিনোগগের পুলপিটটা পূর্ব দিকে করে। যদি পশ্চিম দিকে থাকে তাহলে এটা পশ্চিম দিকে, উত্তর দিকে থাকলে উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে থাকলে দক্ষিণ দিকে। আর আমরা দেখি যে ঠিক মুসলিম ভাইয়েরা তাদের যেমন মসজিদ তৈরি করে মক্কার দিকে, আর ঠিক একইভাবে ইসরায়েল জাতি তারা তাদের উপাসনালয় বা সিনোগগ একইভাবে তৈরি করে এই ডোম অফ দ্য রকের দিকে। এখানে অনেকে হাঁটাচলা করছে, অনেকে নামাজের জন্য যাচ্ছে। আর এখানে আসার জন্য মাত্র 2.5 ঘন্টা সময়, দুপুর 12টা থেকে 2:30 পর্যন্ত তারা অনুমতি দিয়েছে। আমরা এর বেশি সময় এখানে থাকতে পারবো না। আমাদের ঢুকতে ঢুকতে প্রায় 1টা বেজে গেছে। আমরা ঘন্টা দেড়ের মতো এখানে ছিলাম। পিছনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটাই
ডোম অফ দ্য রক, এবং এখানে ওই ডোম অফ দ্য রকের 4টা দরজা রয়েছে, পূর্ব দিক, পশ্চিম দিক এবং উত্তর দক্ষিণ দিকে। আমরা এখন আল আকসা মস্কের সামনে রয়েছি। এখানে বসে পিছনে যেটা দেখছেন এখানে মসজিদ। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন তারা এখানে আসেন। এটা খুব সুন্দর একটি কারুকাজ করা স্থান, পবিত্র স্থান আমরা মনে করি। কেন বিভিন্ন ধর্মের লোক, যারা মুসলিম তারা মনে করে এটা তাদের পবিত্র স্থান, যারা খ্রিস্টান আমরা মনে করি এটা আমাদের জন্য পবিত্র স্থান, জিউস তারা মনে করে এটা তাদের পবিত্র স্থান। আর যার জন্য এটা নিয়ে এখনও প্যালেস্টিনিদের সাথে ইসরায়েলদের বিভিন্ন সময়ে তাদের যুদ্ধ হয়, মারামারি হয়। আর এটা একটা রেগুলার একটা নিউজ আমরা যদি দেখি। মাঝে মাঝে এই মসজিদে ঢোকা বন্ধ করে দেয় ইসরায়েলীয়রা, কিন্তু আমরা আজকে আসতে পেরেছি, যার জন্য আমরা খুব খুশি। বিশেষভাবে লিলি, সে অনেকটা এক্সাইটেড, কেন গতকালকে আমাদের আসার কথা ছিল, কিন্তু ইসরায়েলের নির্বাচন ছিল বিধায় আমাদের কাউকে এখানে আসতে দেয় না, যার জন্য আমরা গতকালকে বেথলেহেমে চলে গিয়েছিলাম। আর আজকে আমরা আসছি সেই জেরুজালেম মন্দিরের প্রাঙ্গণে, কেন সেই মন্দির তো এখন নেই, কিন্তু সেই জায়গাটা আছে। আর এটাই আমাদের বিশ্বাস, এটা পবিত্র স্থান। কেন দাউদ ঈশ্বরের জন্য গৃহ নির্মাণ করার জন্য মনোবাসনা করেছিলেন, কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বর তিনি বলেছিলেন তোমার হাতে রক্তের দাগ রয়েছে, যার জন্য তুমি আমার জন্য কোনো গৃহ নির্মাণ করবে না, কিন্তু তোমার ছেলে রাজা সলোমন সে আমার জন্য এই গৃহ নির্মাণ করবে। আর এই জেরুজালেম মন্দিরের উপরে অনেকবার আক্রমণ হয়েছে, যেটা আমাদের গাইড তিনি বলেছেন 52 বার। আর প্রথম মন্দির সেটা ধ্বংস করা হয়েছিল 587 খ্রিস্টপূর্বে, মানে যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 600 বছর পূর্বে প্রথম যে জেরুজালেম সেটা ধ্বংস করা হয়েছিল বাবিল রাজ নবুখাদনেসর তার দ্বারা। এবং পরবর্তী সময়ে আবার যখন মন্দির তৈরি করা হয়েছিল সেই নহমীয়র সময়ে, সেটা ধ্বংস হয়েছিল যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুর 70 বছর পরে, 70 খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাটদের দ্বারা, রোমান সৈনিকরা সেই মন্দির ধ্বংস করে। আজকে এ পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। আগামী পর্বে আবার দেখা হবে।